नमस्कार बंधुगण आपण मैंने मो चैनल को पुन थे स्वागत करुछि। बंधु मैंने 2024 मसीहार अंतिम सूर्यपराग 2 अक्टोबर को लगवाक जाउछि एवं एही दिन पितृपक्षर समाप्त हेबाकु जाउछि। एहा व्यतीत 3 अक्टोबर ठारू नवरात्रि आरंभ हेबाकु जाउछि। पितृपक्ष एवं नवरात्रि एही दुईटी जाक उपरे सूर्यपरागर प्रभाव पड़े। सूर्यपराग एमती गोटे खगोलीय घटना अटे जहाँकि सांसारिक रूप से एक भल बोली मना जाए न था। मात्र आमे जदि आध्यात्मिक दृष्टि देखिबा सूर्यपराग बहुत अधिक महत्व रही थाए। जेबे भी आमे सूर्य पराग होता है आमे 12टी जाक राशि उपरे यार निश्चित प्रभाव पकई थाए। किछि राशि माननको यार शुभ फल मिलवा सहित किछि लोक माने राशि माननको अशुभ फल मध्य हेउथाए। तेबे आजिर ये भिडियो आमे विस्तार रूप से कहबू जे 12टी जाक राशि उपर एही सूर्यपरागर केउपरि प्रभाव पकाइब, केउ मान राशि को यार शुभ प्रभाव पकाइब, केउ राशि मानक उपरे यार अशुभत प्रभाव पकाइब। यह सहित जो राशि मानक उपर यार खराब प्रभाव पड़ुछि सेमानक पई किछि विशेष प्रतिकारक मध्य वीडियो शेष रे जानिबा। जदि एही प्रतिकारक गुड़िक आपण करनियंती आपणक उपरे आसुथिबा अशुभत गुड़िक मध्य खंडन होइजिवो। तो बंधु माने 2024 वर्षर अंतिम सूर्यपराग 2 अक्टोबर को लगवाक जाउछि जहाँकि राति 9:13 रु आरंभ हेबो एवं 3 अक्टोबर सकाळ 3टा बाजी मध्य रहिबो। एही सूर्यपराग पितृपक्षर अमावास्या दिन पड़ुछि जहाँकु कि आमे सर्वप्रथमे पितृपक्ष बोली अमावास्या कह जाय था। 3 अक्टोबर ठारू नवरात्रि मध्य आरंभ होउछि। पितृपक्ष एवं नवरात्रि यही दुईटी जाक उपरे सूर्य प्रभाव पड़ाकू जाउछि। तो यार परिणाम कौन हम आम से विषय रे एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा। तो बंधु माने यही जो सूर्यपराग लगवाक जाउछि ता भारत रे दृश्यमान हब नाही कारण यह रात्रि समय लगवाक जाउछि। तो यार 12 घंटार जो शुक्लकाल नियम ताहा मध्य आम भारत रे मान्यता हब नाही। मात्र बंधु माने ग्रहर प्रभाव निश्चित ग्रह पर पकेइब किंतु कारण आमे सूतक कालन न कले मध्य यही सूर्यपराग अटे। यार प्रभाव समग्र विश्व उपर ही पड़िबो कारण पराग एक खगोलीय बोली घटना कह जाय थाए। यार पृथ्वी उपर निश्चित प्रभाव पकाइब। तो यही समय तामसिक जाग्रत हो जाती कारण राहु एवं केतु चंद्रमा एवं सूर्यंक उपरे ग्रहण लगाई थांती। राहु एवं केतु सर्वदा एपरी तामसिक शक्ति देखाई थांती जो माने बहुत बलवान होई थांती। तो बंधु माने एही पराग जो लागुची ता हस्त नक्षत्र कन्या राशि उपरे लागुची। कन्या राशिटी बुध ग्रहंक द्वारा परिचालित अटे। हस्त नक्षत्र चंद्रमांकर। तो बंधु माने जो मानक व्यक्ति राशि बुध एवं चंद्रमांक द्वारा प्रभावित अटे किंबा बुध चंद्रमांक द्वारा प्रभावित नक्षत्र आपणक कुंडली रे मजबूत स्थिति रे अछि जेमिति कि आपणक जन्म नक्षत्र हस्त नक्षत्र होई थाए किंबा आपणक कुंडली रे एमिति किछि दशा भी चली जो माने कि हस्त नक्षत्र प्रभावित भी अटंती। तो आपण माननको बहुत अधिक सतर्क रहिबार अछि। हस्त नक्षत्र सह जड़ित जो कार्य गुड़िक जो व्यक्ति माने करूछंती जेमिति कि मेडिसिन फैशन मार्केटिंग एवं ट्रांसपोर्ट एही व्यक्ति माननको बहुत अधिक सतर्क रहिबार अछि कारण अचानक आपणक कार्य रे किछि बाधा विघ्न आसी पारे। तो बंधु माने जेतबळे ग्रहण पराग लागि थाए सही सप्ताहटी को आपण ग्रहण सप्ताह बोली कह जाय थाए। एही सप्ताह मध्य रे आपण कोनोसी भी नूतन कार्य आरंभ करंतु नाही एवं किबा एही सप्ताह रे कोनोसी शुभ कार्य मध्य करंतु नाही कारण एही सप्ताहटी के अशुभत बोली माना जाय थाए। तो बंधु माने एही समय रे आपणक मथारे तिलक लगांतु गुड़र मध्य प्रयोग करंतु। सूर्य पित्तर कारक ग्रह होइथांती। गुड़ पित्त को नाश करिथाए। जो मानक ऊपर यार खराब प्रभाव पकाउछि से मान प्रत्येक दिन निज मथारे तिलक लगांतु। जो माने मथारे तिलक लगाई थांती तामसिक शक्ति से मानको छुई पारि नताए। तो आपण प्रत्येक दिन तिलक लगांतु गुड़र मध्य व्यवहार करंतु। ग्रहण समय रे आपण जदि दान करंती ताहा मध्य अत्यंत शुभ फल होइथाए। जेपरी गहम चना गुड़ घी तेल पैसा
ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପରାଗ ସମୟରେ ଛୁଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିବି। ତ ଏହାର ଅଧା ଭାଗ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିବେ, ଆଉ ଅଧା ଭାଗ ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସଫାଇ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ପରାଗ ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ପାଠ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଆମ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଧନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ସେହି ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେହି ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିରେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଚାକିରୀରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେଠାରୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ବାଟ ଖୋଜିବେ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ହିଁ ବିଫଳତା ସେ ହୋଇପାରିବେ।
ଆପଣ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ନେଇକି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଠାରୁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ହୋଇଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।